یہ ہے وقت میڈیا اور آپ دیکھیں گے ہندوستان کے شہر بنگلورو میں ہوا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ کبھی سمیلن جسے آرگنائز کیا بزم شاہین بنگلورو نے۔ اس مشاعرے اور کبھی سمیلن کے کنوینر رہے الحاج بابا جی۔ الحاج بابا جی بنگلورو شہر کے مشہور اور معروف عامل و کامل ماہر عملیات ہیں۔ دنیا بھر کے ہزاروں لوگ ان سے اب تک فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اگر آپ بھی زندگی کی پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں، جیسے کاروبار آپ کا نہیں چل رہا، شادی بیاہ میں اڑچنیں ہیں، لڑکے لڑکیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، آپ طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ ہیں اور پڑھائی میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، پڑھ لکھنے کے بعد نوکری کی تلاش کرتے کرتے تھک گئے ہیں، تو دیر کس بات کی؟ آج ہی بنگلورو شہر میں الحاج بابا جی سے کانٹیکٹ کریں اور اللہ کے کرم سے بابا جی کی دعائیں حاصل کر کے زندگی کی ان پریشانیوں سے چھٹکارا پائیں۔ یہ پروگرام آپ تک لا رہے ہیں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ۔ 60 سال کے بوڑھے یا 16 سال کے جوان، آپ سب کے لیے ہے جینگو بنانا کا یہ پیغام۔ آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے اسٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا گوگل پلے اسٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں، لکھیں JANGOBANANA اور کھیلیں انتاکشری اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی۔ سنے سنائیں فلمی گیت اور مزہ لیجئے رومانٹک سیٹ اور فنی شاعری کا، ساتھ ہی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر۔ ہاں دوستو، یہ تھے جناب نیاز الدین نیازی صاحب، جنہوں نے بہت خوبصورت پیار، محبت، امن، شانتی کے پیغامات کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ واقعی بہت سنجیدہ ماحول انہوں نے بنا دیا ہے۔ اب اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ ہی کے شہر کے ایک ایسے شاعر جنہوں نے نفسیاتی شاعری کو اپنے کلام میں بہت خوبصورتی کے ساتھ جگہ دیا ہے، جن کا تعلق بنارس سے ہے لیکن وہ شہر بنگلور میں مقیم ہے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں جناب غفران امجد صاحب وہ تشریف لائے اور خوبصورت ماحول کو بنا دے۔ جناب امجد بنارسی صاحب۔ جنہوں نے بہت دیر تک مائک سنبھال رکھا ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کے مزاج کو، آپ کے معیار کو بھی پرکھیں گے اور اپنی شاعری سے آج کے مشاعرے کو ہم آہنگ بنائیں گے۔ ہیلو، ایک حمدیہ مطلع سے آغاز کرتا ہوں کہ نیم شب اشک ندامت اور میں، واہ، نیم شب اشک ندامت اور میں، بے کراں دریائے رحمت اور میں، واہ 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 واہ، بے کراں دریائے رحمت اور میں شعر دیکھیں حضرات کے، محترم، سوچتا ہوں کیسی مٹی ہے میری، سوچتا ہوں کیسی مٹی ہے میری، تیز بارش استقامت اور میں، واہ واہ، تیز بارش استقامت اور میں۔ 4 مصرع اور حاضر کرتا ہوں کہ انہیں معلوم کیا کیسے کہاں جگنو نکلتے ہیں، واہ، انہیں معلوم کہاں کیسے، انہیں معلوم کیا کہاں کیسے، کیا کیسے کہاں جگنو نکلتے ہیں، جنہیں تکلیف ہوتی ہے انہیں آنسو نکلتے ہیں، واہ، جنہیں تکلیف ہوتی ہے انہیں آنسو نکلتے ہیں۔ اور ایک شعر دیکھ لیں، قومی یکجہتی کا مشاعرہ کہ جدھر دیکھو فسادی ہی فسادی ہیں زمانے میں، جدھر دیکھو فسادی ہی فسادی ہیں زمانے میں، کہیں ملا نکلتے ہیں کہیں سادھو نکلتے ہیں، واہ واہ واہ، کہیں ملا نکلتے ہیں کہیں سادھو واہ واہ نکلتے واہ ہیں۔ واہ،
कहीं मुल्ला निकलते हैं। और देखें क्या मसले के सच बोलने निकले हो। अभी मोहतरम तकरीर फरमा रहे थे सदर मुशायरा के, सच बोलने निकले हो अंजाम समझते हो। सच बोलने निकले हो अंजाम समझते हो, है काम बहुत अच्छा इनाम समझते हो। वाह वाह। सच बोलने निकले हो अंजाम समझते हो, है काम बहुत अच्छा इनाम समझते हो। और एक शेर हो गया, देखें कि इतना ही तो पूछा था जामी साहब, इतना ही तो पूछा था क्यों शैब जी नाला हैं, इस्लाम का क्या मतलब इस्लाम समझते हो। इतना ही तो पूछा था क्यों शैब जी नाला हैं, इस्लाम का क्या मतलब इस्लाम समझते हो। इस्लाम समझते हो। और आखिरी 4 में से देखें कि दरिया, मतलब देखें दरिया तेरे करम की रवानी के बावजूद, दरिया तेरे करम की रवानी के बावजूद, तशना लबी का शोर है पानी के बावजूद। तशना लबी का शोर है पानी के बावजूद, तशना लबी का शोर है पानी के बावजूद। और दस्तार क्या है साहिबे दस्तार की कसम, दस्तार क्या है साहिबे दस्तार की कसम, हर शय है दस्तयाब गिरानी के बावजूद, हर शय है दस्तयाब गिरानी के बावजूद। और एक छोटी सी सिर्फ 4 शेर की गजल हाजिर करता हूँ। देखें कि गमे जाना अधूरा छोड़ देता है, गमे जाना अधूरा छोड़ देता है, गजल पढ़ता है मक्ता छोड़ देता है, गजल पढ़ता है मक्ता छोड़ देता है। शेर देख ले कि मुरव्वत उसकी सदियों खून रोती है, मुरव्वत उसकी सदियों खून रोती है, मुनाफिक को जो जिंदा छोड़ देता है। मुरव्वत उसकी सदियों खून रोती है, मुनाफिक को जो जिंदा छोड़ देता है, मुनाफिक को जो जिंदा छोड़ देता है। आखिरी शेर देखेंगे, हो जिसके जहन में लालच का मशकीज़ा, हो जिसके जहन में लालच का मशकीज़ा, उसे दरिया भी प्यासा छोड़ देता है। हो जिसके जहन में लालच का मशकीज़ा, उसे दरिया भी प्यासा छोड़ देता है। मक्ता समात फरमाने के छलक छलक उठता है अमजद दर्द का प्याला, छलक उठता है अमजद दर्द का प्याला, अजियत में जब अपना छोड़ देता है। छलक उठता है अमजद दर्द का प्याला, अजियत में जब अपना छोड़ देता है। अब मुरव्वत उसकी सदियों खून रोती है, मुनाफिक को जो जिंदा छोड़ देता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे जनाब गुफरान नमजद बनारसी साहब ने 73 लफ्ज में बहुत कीमती अशार से हम सबको नवाजा दोस्तों। और साथ ही साथ मैं ऐलान, इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब गैबी जौनपुरी साहब ने हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु के छोटा मैदान में मुनक्किद इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया। बज़्म शाहीन बेंगलुरु ने, बज़्म शाहीन बेंगलुरु के चेयरमैन हैं अलहाज बाबा जी, जो इस मुशायरे के कन्वीनर रहे। अलहाज बाबा जी बेंगलुरु के मशहूर और मारूफ आमिल व कामिल माहिर अमलियात हैं। देश विदेश के हजारों लोग उनसे अब तक फायदा उठा चुके हैं। आप भी बाबा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस मुशायरे की सदारत की शेरे हिंद जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने, जो सूबाई सदर हैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन की सरपरस्ती की कर्नाटका के शेर कायदे मिल्लत अलहाज आर रोशन बेग साहब ने। अलहाज आर रोशन बेग साहब कर्नाटका गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन, साथ ही हज जैसे खास डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियों को संभाल कर कौम की खिदमत कर रहे हैं। इज्जत माप जनाब
आर रोशन बेग साहब ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना भरपूर ताउन दिया। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी ने हमें बताया कि वो इज्जत माब आली जनाब मौलाना हनीफ अफसर अजीजी साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपनी दुआओं से नवाजा और साथ ही इस मुशायरे को अपना भरपूर ताउन दिया। अगर वो नहीं होते तो शायद ये मुशायरा अमल में नहीं आता। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी शुक्रिया अदा करते हैं जनाब BHS खान साहब का, शुक्रिया अदा करते हैं जनाब सैयद अहमद साहब का, शुक्रिया अदा करते हैं जनाब सवेरा असलम साहब का। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी शुक्रिया अदा करते हैं कॉरपोरेटर जनाब गुन्हा शेखर साहब का, शुक्रगुजार हैं कॉरपोरेटर जनाब शकील अहमद साहब के। इन सब हजरात ने इस मुशायरे को मुनक्किद करने में अपना भरपूर ताउन दिया। तो ये है कर्नाटका की विधानसभा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटका के शहर बेंगलुरु में। कल रात आपने सुना बेंगलुरु शहर का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा और कवि सम्मेलन आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, अगर आप पूरा मुशायरा देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, पता है www.musharalive.com। जी हाँ, www.musharalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे के वीडियो और ऑनलाइन मुशायरा भी सुन सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो करें, पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे, कवि सम्मेलन या कल्चरल प्रोग्राम इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो हमारी टीम को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे, कवि सम्मेलन को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन अजीम खान के साथ शफीक खान, कर्नाटका बेंगलुरु से।